ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी जी का शुक्रिया अदा करदा जिन्हां ने इस काबिल समझिया कि मैं किसानां दा अते खेत मजदूरां दा जिहड़ा कि अज देश विच बहुत सब तो इंपॉर्टेंट इशू है, देश व्यापक जो संस्था बनाई है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, उसका मैनू उन्होंने चेयरमैन नियुक्त किया वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है क्योंकि साडा जिहड़ा देश है ये 60 तो लैके 70% पेंडू आ और सारा खेती दे नाल जुड़िया होया वा। लेकिन दुख ते अफसोस की गल है कि समय समय दियां सरकारां ने जिहड़ा कि एग्रीकल्चर इंडिया का कोर सैक्टर सीगा उसनूं इग्नोर किया, अर्बनाइजेशन शहरां नूं तरजीह दित्ती, जिस करके सारे देश दे विच बहुत गुरबत फैली है। और गुरबत का नतीजा ये होया कि जिहड़े किसान सी या खेत मजदूर है, गरीब आदमी ने, किरती ने, कामे ने, उन्हां ते कर्जा चढ़न लग गया क्योंकि उन्हां दीयां फसलां दे उन्हां दे लेबर दे भाव जिहड़े सीगे ਉਹ ਰਿਮੂਨਰੇਟਿਵ नहीं ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ कभी भी ਜਿਹੜਾ प्राइस इंडेक्स है, ਜਿਹੜਾ सूचक अंक है, ਉਸ ਦਾ कभी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेल नहीं रखिया। सादी जी मैं एक उदाहरण दे सकदा कि ਅੱਜ ਤੋਂ 50 साल ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਤੋਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਨਾ 1 ਤੋਲਾ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। तो 50 साल बाद हुण सोने का रेट तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि मेरे ख्याल में गलत ना हो तो 50,000 तो भी उत्ते होवेगा तोले का। कणक जिहड़ी आ वो 2 बोरियां का रेट तुसीं ला लो कित्थे रह गया वा, वो 4-5 हज़ार रुपये ते रह गया सिर्फ। सो जदों कीमतां दा ध्यान नहीं रखा गया, इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखा गया, जिहड़ियां इनपुट सीगियां वो लगातार महंगियां होईयां देश विच, चाहे वो खादां ने, चाहे वो लेबर रेट्स ने, चाहे वो पेस्टिसाइड है, बीज ने, किसान की अपनी मेहनत कभी किसी ने कैलकुलेट ही नहीं की अज तक जिंदगी वो सारी जिंदगी लेबर करता मर जाता, वो अपनी लेबर का कोई मुल नहीं गा। तो वह नतीजा यह होया कि वड्डे पद्धर ते किसान ते खेत मजदूर जो सीगे वो कर्जे की मार हेठ आए। जे मैं पंजाब की गल करा तो पंजाब का जिहड़ा किसान आ ते खेत मजदूर ये ते अज 1 लाख करोड़ तो ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल लोन है सिर्फ बैंकों का, आड़तियां का अलहदा है। और बहुत सारिया स्टडीज़ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों, बहुत सारिया होर यूनिवर्सिटियां वालों जिहड़े रिसर्च स्कॉलर सी, एग्रीकल्चर एमिनेंट साइंटिस्ट सीगे, उन्होंने समय समय पर बहुत इहदे ते घोख की ते पता लग्या कि बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक सैंपल स्टडी बहुत अच्छे साडे होनहार एक विधायक होए ने इंद्रजीत सिंह जेजी, उन्होंने एक बार 1985 च लहरा हल्का रिप्रजेंट किया सीगा अकाली दल वालों। उन्होंने कोल बहुत पुख्ता डाटा है, आने वाले समय में तुहाडे नाल डाटा शेयर करूँगा। उन्होंने एक ब्लॉक चुनिया, एक सब डिवीजन चुनी मूनक, 146 पिंडां दे विच हैरानजनक आत्महत्या हुई, हैरानजनक। उसका एक एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को इस वेले नहीं है, यह हैरानजनक ही कर्जा होया। वो सैंपल स्टडी है पंजाब की। और ਉਹਦਾ असर यह होया कि जिहड़ा मालवे की धरती है ये संगरूर, मानसा, बठिंडा, बरनाला सब तो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज ये ने। और तुसीं देख रहे हो कि कितनियां आत्महत्यावां हुण भी चल रही हैं। अज आपां गल कर रहे हैं, अज भी अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट्स सारे पंजाब चों रिपोर्ट हो रहे। मैं जो लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा, थोड़ा चुप दा दान बख्शोगे जिहड़े पिछे गल कर रहे हैं प्लीज़, मेरा फोकस आउट होंदा, उन्होंने कहो प्लीज़ जी जरा। जिहड़ा मैं जो लीडर ऑफ ओपोजिशन सी, मैं दिल्ली गया एक बार, उत्थे जंतर मंतर दे उत्ते तमिलनाडु के किसान बैठे थे अत गरीब। तो मैनू जो पता लग्या, मैं जंतर मंतर ते उन्होंने मिलन गया, बहुत सरीरक तौर पर भी कमज़ोर सीगे, औरतां भी सीगियां, बच्चे भी सीगे। वो अपने मरे हुए रिश्तेदारां दीयां खोपड़ियां लैके बैठे सीगे सामने, उन्हां दीयां स्कल्स रख के बैठे सीगे। ते बैठिया नूं भी मेरे ख्याल 100 दिन तो उत्ते हो गया सीगा। तो जंतर मंतर तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से जिहड़ा पावर सेंटर है दिल्ली का, वो 2-3 किलोमीटर ते ही है। मैं उन्होंने पूछा तुहानूं कोई मिलन आया अज तक? कोई कहते सानूं कोई हाल भी पुछण नहीं आया, पानी भी पुछण नहीं आया। एडा बेदर्द साडा सिस्टम है
कि उन्होंने रोज़ लंघते उत्थों गड्डियां दे हूटर मार के मंत्री ते ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ they did not have the time to even just go and ask them, are you feeling all right, do you want some water, do you want some food? No. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੈਂਡਸ ਇਗਨੋਰਡ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਮੱਧ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੀ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਵੈਨਿਊ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਹੈ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50% ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਫॉर देयर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਫॉर देयर ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਐਟ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਗਵਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 12-13 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
देश की तरक्की का सुनिया उदण ही जाऊगा जो पिंडां 'च लोग खुशहाल होणगे, पिंडां दे विच लोकां दी आमदन के साधन वधणगे तो वो अपनी जिंदगी अपने बच्चों नूं किसी अच्छे मुकाम ते पढ़ा सकणगे, उन्हां दा इलाज करा सकणगे अपने बजुर्गों का। उदण मैं समझूंगा कि देश जिहड़ा साडा वो बहुत तरक्की ते है। पिछले कुछ सालां 'च जिहड़े तुसीं इंडेक्स देखोगे ग्लोबल, whether it is hunger, I think we are amongst the lowest 10-15 countries. If you see human rights track record, we are the lowest among the world, maybe in the last 10-15 countries. Likewise unemployment, likewise corruption, बहुत थल्ले आपां। तो कहण नूं गल्लां जो मर्जी प्रचार किया जाए टैलीविजन के थ्रू, लेकिन असलीयत जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इट्स वेरी पिटीएबल प्लाइट दैट द कंट्री इज़ पासिंग थ्रू। सो ये सारे इशूज़ जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं असीं लिजा के करन दी कोशिश करांगे। तुहाडा एक बार फिर मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करदा। अगर किसी ने कुछ सवाल पूछने ने एटलीस्ट एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड तो मैं तुहाडा धन्नवाद। मैं जो समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ नहीं ਕੀਤਾ मैं, क्योंकि सिस्टम एंटी फार्मर रहा वा। इस्टैबलिशमेंट ऑफ दिस कंट्री हैज़ बाय एंड लार्ज बीन एंटी फार्मर। इस करके मैं किसी एक पार्टी नूं नहीं कह रहा, किसी नूं टारगेट नहीं कर रहा, मैं कहना सिस्टम ने किसानों नूं फेयर प्राइसिस नहीं दित्तियां। इन्हां ने मुआवजा दिता वा, इट हैज़ नॉट बीन पेड। एवें करते हैं जी, गल्लां कहण नूं हुंदियां बहुत। मैं एक बार दिल्ली का मेरा थोड़ा जिहा उत्थे हैगा एजेंडा, उस तो बाद मैं मालवे की जिहड़ी गुलाबी सुंडी नाल इफेक्टेड हैगे एरिया उत्थे भी जाऊँगा, और राजपुरे के नेड़े 1000 एकड़ जमीन 1994 च एक्वायर हुई सी, पिंड का नाम मैं नहीं भुल रहा, राजपुरा ही कह लो। वो चो सिर्फ 100 एकड़ यूज़ की उस वक्त के इंडस्ट्रियल हाउस ने, सिर्फ 100 एकड़। बाकी 900 एकड़ जमीन जी उदा ही खुरद बुरद पई है, और उन्होंने शर्तां नहीं पूरी। मैं उत्थे भी जाऊँगा। मत्तेवाड़े के जंगल नूं सिर्फ ये कह देना कि असीं स्कीम वापस ले ली है। वी हैव टू इंश्योर कि जिहड़ा उत्थे स्टेटस सी वो बहाल किया जाए। जिहड़ा उत्थे एक शीप रेयरिंग फार्म सीगा वो बहाल होना चाहिए। जिहड़ा पोटैटो रिसर्च एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेंटर सी वो बहाल होना चाहिए। सेखोवाल पिंड की 417 एकड़ जमीन, जिथे उस पिंड के 100% किसान दलित ने, गरीब ने, छोटे ने, 2-3 किल्लियां 1-2 किल्ले वाले मालक जिहड़े रोजी रोटी कमाउंदे सीगे, वो असीं इंश्योर करना कि वो जिहड़ी जमीन आ वो सेखोवाल पिंड की पंचायत नूं वापस एलोकेट की जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी का साधन कर सके। प्लस फॉरेस्टेशन ड्राइव ऑल्सो ऑन दिस लैंड जिहड़ा उत्थे हैगी आ, बिकॉज वो बड़ा सतलुज और मत्तेवाड़ा के जंगल के बिल्कुल दरम्यान है। तुहाडे चों शायद बहुत सारे ने देखा होगा, बिल्कुल सेंटर च आ दोनों चीज़ों के। उस जिहड़ा फॉरेस्टेशन नूं भी असीं लैके सो जिहड़े पक्क ते मसले होण, ना सिर्फ पंजाब पर दूसरे सूबे के भी किते लग्या कि इंपॉर्टेंट इशूज़ ने। आई विल बी ऑल्सो विजिटिंग दो स्टेट्स, और आने वाले समय इस संगठन नूं असीं बनाउण जावांगे सारे देश विच ते पंजाब विच भी। वो तो ऑलरेडी विधान सभा दे विच उहने मिनिस्टर ने कमिटमेंट दित्ती आ। मैं उत्थे खड़े होकर कहा सीगा कि तुसीं जे ज़मीनां छडाउणियां, जिहड़े ताकतवर चंडीगढ़ के नेड़े तेड़े वड्डे बंदे ने उन्हां को छडाओ, या जिन्हां लोगों ने 500, 700, 1000, 100, 50, 150, 200 एकड़ दबी हुई है। तुसीं पुट्ठे पासों शुरू हो गए। छलेड़ी कलां पिंड उन्होंने कब्जा वापस ले लिया वा। भमा कलां शायद एक पिंड हैगा शतराणे दे विच, मैं वो नाम भुल रहा वां। एवें किले किले मगर 2-2 किले दे मगर पे। एक देर इज़ अ नोटिफिकेशन ऑफ 2021 हुणे वो लैंडलैस फार्मर्स नूं जमीन कलैक्टर रेट के उत्ते डिस्काउंटेड रेट पर, जे कलैक्टर रेट फर्ज करो 8 लाख रुपया, उन्होंने 4 लाख रुपये एकड़ के उत्ते रजिस्ट्री कराउण सरकार ने अपनी नीति बनाई हुई है। मैं क्या तुसीं जिहड़े गरीब तबका कोई रख लो लिमिट, किला रख लो, 2 किले रख लो, 3 किले रख लो, उन्होंने बनाओ मालक। तो जिहड़े वड्डे आदमियां ने, पॉलिटिशियंस ने ते वड्डे अफसरां ने, चंडीगढ़ ही कला छड़ा के देख लेने, इत्थे बहुत लभ जाने तुहानूं सारे जिन्ने इन्हां दे अफसर जिहड़े सरकार दे इस वेले लगे ने, इन्हां दे हुण सारिਆਂ ਦੇ फार्म हाउस, सारे को ਜ਼ਮੀਨਾਂ ने। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ भी मेरा स्टैंड से विधान सभा मिनिस्टर ने कहा कि ਅਸੀਂ किसी भी छोटे किसान ਨੂੰ नहीं उजाड़ांगे, बल्कि ਅਸੀਂ मालक बनावांगे। वेल आई वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर इन दिस मैटर, बिकॉज एक तो अज का सबजैक्ट नहीं है, मेरे को इन्नी इन्फॉर्मेशन नहीं गी कि किहड़े वेले किन्नी चीन ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ गई। तो हुण ऑफकोर्स साडा बॉर्डर स्ट्रेस्ड आउट एरिया हैगा विद चाइना, वी हैव बीन हैविंग क्लैशेज एंड देयर इज़ अ डिस्प्यूट। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो तो मैं जाके आया, आई हैव विजिटेड राजस्थान फीडर फरीदकोट दे, जिथे दोनों नहरां पैरेलल चलदियां ने, और मैं अपोज किया कि कॉन्क्रीट लाइनिंग मत करो।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਨਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੋਮੀ ਜਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੋਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਬਟ ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਨਾਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫੇਕ, ਝੂਠਾ ਵਾ। ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਈਵਨ ਨਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ 148 ਕਿਲੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕਲੇਮ ਕਿ ਡਰੱਗ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਡਰੱਗ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਉਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਪੈਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਊਂਡ ਫੁਲਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜੌਬਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ MSP ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆਏ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰਸ ਫਲੋਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, 100 ਕਰੋੜ रुपया पंजाब का है नहीं है। हाँ वो अभी उसको फॉलो हाँ 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरा ख्याल में कि एक कमेटी का गठन होना था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर्स एजिटेशन के जो SKM के नॉमिनीज़ थे, तो वो होना चाहिए। और MSP गारंटीड प्राइस के ऊपर मिलनी चाहिए, अकेली गेहूँ और चावल पर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी फसलों के ऊपर मिलनी चाहिए। और पंजाब में ख़ास तौर के ऊपर जो डाइवर्सिफिकेशन इज़ मच नीडेड। जो इन्होंने मूंग की दाल का किया था, दैट जब हमने बजट में देखा तो सिर्फ 66 करोड़ की एलोकेशन है। अगर आप 66 करोड़ को मूंग की डिवाइड करेंगे रकबे के साथ, सिर्फ 18,000 एकड़ ज़मीन का बंदोबस्त है उसकी आउटपुट का, उसकी यील्ड का MSP पर खरीदने का। ओनली 18,000 एकड़ एंड 18,000 एकड़ इज लैंड इन मालवा ऑफ 2-3 विलेजेस अलोन। बाकी सारी स्टेट्स कहते मूंगी बीजो, सारी खरीदनी कितों, पैसा नहीं रखा बजट के। सो काफ़ी लंबा हो गया हूँ। देखो डेट ट्रैप पाया कि इन्होंने आ पीपल हू हैव लूटेड द स्टेट। आ ਜਿਹੜੇ अफसर बैठे ने चंडीगढ़ में 50-50 बंदे बैठे ने लैके मुलाजम, ये लोग डेट ट्रैप वाले ने कि ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ। नहीं मैं एम नॉट सेइंग दैट, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ नहीं कर रहा, मैं कहना कि उन्होंने गरीबों वास्ते कोई ना कोई पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए है।
ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਕੋਸਟ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ 100% ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 9000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 3.5% ਸੀਗੀ GSDP ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਸਟੇਟ। ਨਾਓ ਦੇ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ ਟੂ 4% ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਘਟਾਇਆ ਕਿ MLA ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਪੱਤਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਆ 9 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਐਵਰ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੌਂਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੈਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਗਿਨ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਝੂਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵਾਟ ਫॉर? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵਾਟ ਫॉर? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਖਰੇ 2000 ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਫॉर? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹੁਣ ਮੁਰਗੇ ਖਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੋਟਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 50 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ AC ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ को 1000 रुपया देंगे, 18 साल के ऊपर हर लड़की को, मेरी बहन को, मेरी माँ को दे नहीं होना। सो किसी दिन अगर तुसी स्टेट नू इकोनॉमी नू रीरेल करना, जो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।